वासुदेवाय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा ददृढबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो श्रीविठ्ठलवरसुन्दर नवघनश्यामतमा जगति तल उद्धार करवा प्रगट्या परमदया। श्री गिरिराजधरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोविंदराय प्यारे की जय। श्री व्रजभूषण लाल प्यारे की जय। श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय। श्री किशोर चंद्र लाल प्यारे की जय। सद्गुरु देव की
श्वासे श्वासे कृष्ण कहो, वृथा श्वास मत खो। श्वासे श्वासे कृष्ण कहो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस सांस का आना हो या न हो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जो फल तप से ना मिले, नहीं योग से पाए। जो फल तप से ना मिले, नहीं योग से पाए। जो फल कलयुग में मिले, जो कृष्ण कृष्ण नित गाए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण नाम रतन मणि, जतन करे जीव को। कृष्ण नाम रतन मणि, जतन करे जीव को। सुखी रहे संसार में, कबहु न दुखी हो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे
प्रथम अध्याये प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी ना सुंदर मजाना अलौकिक महायज्ञना आ भागीरथी यज्ञ में श्रवण यज्ञ में हूँ ने तमे निमित्त बनेला परिवार द्वारा एकत्रित थया छे त्यारे आओ આપણે બધા જ સાથે મળી શ્રીમદ્ ભાગવત જીના પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા અને શ્રીજી બાબાના જમણા ચરણારવિંદના અંગના દર્શન અને ઝાંખી કરીએ। કથાનો પ્રારંભ કરું એમની પહેલા પૂર્વ ભૂમિકાની અંદર આપણે બધા વિચારીએ કે અહીંયા व्यासपीठ ऊपर मारी अने तमारी नरी आंखे देखातु एक वस्त्रनी अंदर लपेटायेलू पुस्तक एक केवल कोई पुस्तक नहीं। हूँ ने तमे 7 दिवस सुधी जेनी छत्र छाया में बेसवाना छीए एक केवल कोई ग्रंथ नहीं जे पीठ ऊपर बिराजतु चित्र ने पुस्तक एक केवल कोई चित्र नहीं, केवल कोई ऋषिनो लखेलो ग्रंथ नहीं, अथवा तो केवल ने केवल मारा ने तमारा कोई सकाम कार्य करवा माटेनु साधन पण नहीं। एमनाथी आगळ जो समजवामां आवे तो कोई ब्राह्मण कोई वर्ण कोई व्यक्ति ने आजीविका चलावा माटे पेट भरवा माटेनु आ साधन पण नहीं। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अपना सत्य सनातन संस्कृति में जे समय समय अने काले काले जे आचार्यों थया छे एमाना एक आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाराजना मते जो समझवामां आवे कहेवामां आवे तो आ श्रीमद् भागवत एटले श्रीजी बाबानुं साक्षात स्वरूप ज छे। मारे ने तमारे 7 दिवसनी अंदर अंदर ए श्रीजी बाबाना पूर्ण अंगना दर्शन अने झांकी करता करता आचार्य चरण वल्लभ प्रभुना मते प्रत्येक अंगना दर्शन झांकी करता करता आपणे कथाने श्रवण करवानी छे। आम तो समयांतरे अने कालांतरे अपना देशनी अंदर अपना समयनी अंदर अपना कालनी अंदर घणा ज आचार्यों थया छे पण जो सौथी पहला वेला आचार्य द्वारा गणना करवामां आवे तो अपनी संस्कृति में थोड़ा आपणे पाछळ जईए अने डोक्युं करीए तो सौथी पहला वेला आचार्य थया जेमनुं नाम छे शंकराचार्य महाराज जेमना द्वारा मने ने तमने एक वाद प्रस्थापित करवामां आव्यो जे वादनुं नाम छे अद्वैतवाद।
પછી વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ અને આચાર્ય ચરણ વલ્લભ પ્રભુ દ્વારા જે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો એ વાદનું નામ છે શુદ્ધાદ્વૈતવાદ. કદાચ મારા અને તમારા મનની અંદર એ પ્રશ્ન જાગે તો આપણે આ પ્રારંભમાં અમે શું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, શું સાંભળી રહ્યા છીએ? પણ જ્યાં સુધી ગ્રંથનો પરિચય મને ને તમને નહીં થાય ત્યાં સુધી કરવામાં આવેલી ક્રિયા એ બધી ફોગ જશે. જેવી રીતે કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે મહાત્મ્ય જાણવું જરૂરી છે, મને ને તમને પરિચય થવો જરૂરી છે. પ્રાતઃકાલીન સત્રની અંદર મધ્યાહને આપણે થોડી ચર્ચા કરેલી કે ભાગવતજીના પ્રારંભમાં પણ 6 અધ્યાયમાં મહાત્મ્ય બતાવેલું છે અને એ મહાત્મ્યની અંદર ભગવાનના સ્વરૂપનો પરિચય બતાવ્યો છે કે પ્રભુ કેવા છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. ભગવાન સત્ચિત અને આનંદ રૂપ છે. ભગવાન મારા અને તમારા તાપનો નાશ કરવાવાળા છે. પ્રભુ એમના અમે બધા જ ઋષિમુનિઓ કહે છે કે અમે બધા સાથે મળીને એમના ચરણારવિંદની અંદર અમે વંદન કરીએ છીએ. આવો પ્રારંભ થયો એ મહાત્મ્યમાં. એ મહાત્મ્યના બીજા શ્લોકની અંદર આ જ ભાગવતજીના પ્રધાન વક્તા એવાનો પરિચય કરાવતા કહે છે યમ પ્રવ્રજંતમનુપૈતમપૈત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકાતર આજુહાવ. એટલે જંગલની અંદર જે બાળકનો જન્મ થયો છે અને જન્મતાની સાથે જ જે ચાલવા લાગ્યા છે, જેમને એક પણ પોતાના દેહની ઉપર, શરીરની ઉપર વસ્ત્ર ધારણ કરેલ નથી અને છતાં પણ બધા જ સંસ્કારોથી પરિપૂર્ણ છે, એવા ભાગવતજીના પ્રધાન વક્તા એવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજનો એ બીજા શ્લોકમાં પરિચય કરાવ્યો છે. અને એ જ બધા આપણા ભારત વર્ષના સઘળા ઋષિમુનિઓ બધા સાથે મળી અને ઘણા જ બધા અરણ્ય છે, ઘણા બધા જંગલો છે, ચંપકારણ્ય, બદ્રિકારણ્ય, નૈમિષારણ્ય, આમ બધા ઘણા બધા અરણ્ય, ઘણા બધા જંગલોમાંનું એક જંગલ નૈમિષા નામનું અરણ્ય. ત્યાં બધા સગડા ઋષિમુનિઓ ભેગા થયા અને સૂત અને સૌનકના સંવાદની સાથે આ સુંદર મજાની ભાગીરથી ગંગા, આ ભાગવત કથા રૂપી આખી પરમહંસોની સંહિતાની રચના કરવામાં આવી અને એ જ પ્રકારે ત્યાં કથાનો પ્રારંભ થાય છે. જેવી રીતે હું ને તમે અહીંયા આ વાડીમાં આપણે બધા સાથે મળી અને કથા શ્રવણ કરવાને માટે બેઠા, તમને લોકોને શબ્દ અને અવાજ બરાબર કાન સુધી પહોંચે છે? આમ શબ્દ બધાને બરાબર સમજાય છે ને? હા, કારણ કે મેં આમ સીધું શરૂ તો કરી દીધું, પણ તમારા લોકોના ચહેરાના હાવભાવ જોતા એવું લાગે છે કે લગભગ બરાબર અવાજ પહોંચે છે ને, શબ્દ બરાબર સમજાય છે ને? માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓએ તો કીધું મને. હા, અને આપણી કથા છે ને, તમે લોકો જરા પણ એવું પહેલે દિવસ છે એટલે એવું નહીં માની જતા કે મારે જ કથા વાંચવાની છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે લોકોએ પણ બધાએ બોલવાનું છે. હું તમારા બધાની સાથે વાતો કરવા આવીશ, એટલે વક્તા અને શ્રોતા એ બંનેના વચ્ચે સંવાદના રૂપની અંદર કથા થવી જોઈએ. એટલે જવાબ આપશો ને તમે લોકો? તો બસ મૂલ કે આપ લોકોને એ અવાજ પહોંચી રહ્યો છે. તો ભાગવતજીના પ્રારંભની અંદર એ ઋષિકાર દ્વારા આ સુંદર મજાના પરમ સત્યની વંદના કરી અને ભાગવતજીની કથાની શરૂઆત થઈ રહી છે. એવા જ આ ભાગવતજીનો એ ઉપમા કહેતા અને સુંદર મજાના શ્લોકોની અંદર ગાયન કરતા આગળ ભાગવતકાર ગાઈ રહ્યા છે. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખામૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. આ સુંદર મજાના ભાગવતજીના રસમાલયની અંદર આવો. હું ને તમે આપણે પણ બધા જ સાથે મળી અને એવા સૂત અને સૌનકના સંવાદની સાથે કથાની હવે શરૂઆત થઈ છે. એ નૈમિષા નામના અરણ્યની અંદર સગડા ભારત વર્ષના ઋષિમુનિઓ ભેગા થયા
અને સૂત પુરાણિકને ઊંચા આસનની ઉપર બેસાડી અને સુંદર મજાના પ્રશ્નોત્તરી કરતા કરતા કહી રહ્યા છે. ઋષયાવુચુઃ ત્વયા ખલુ પુરાણાની સેતિહાસાનિ ચાનઘ આખ્યાતાન્યપ્યધીતાની ધર્મશાસ્ત્રાણિ યાનિ યુતઃ યાનિ વેદવિદાં શ્રેષ્ઠો ભગવાન બાદરાયણ અન્યે ચ મુનય સૂત પરાવર વિદો વિદુઃ. ભાગવતજીના પ્રારંભની અંદર વૈષ્ણવો શ્રોતાઓ 6 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે અને એ 6 પ્રકારના પ્રશ્નોની અંદર આખી આ ભાગવતી ભાગીરથી ગંગા સુંદર મજાની કથા એ સરિતા સરેલી છે. આપણા ભારત વર્ષના સઘળા ઋષિમુનિઓ બધા સાથે મળી અને સૂત પુરાણિકને પ્રશ્ન પૂછતા એવું કહે છે કે સૌથી પહેલા વહેલા તો મહારાજ આપ અમને એ બતાવો કે આપણા પુરાણો કેટલા, આપણા શાસ્ત્રો કેટલા, આપણા બધા જ જે શાસ્ત્ર છે આ બધા શાસ્ત્રોનો સર્વોત્તમ સાર શું છે, અને ભગવાન કેટલા, અને બધા ભગવાનોએ કયા કયા અવતાર ધારણ કર્યા છે, અને ભગવાન અવતાર ધારણ કર્યા પછી કયા કયા પ્રકારની વિવિધ પ્રકારની લીલાઓ કરેલી છે. હવે સમજો, હું આપ લોકોની સમક્ષ આપણે બધા સાથે મળી અને એ વાતને વાગોડી રહ્યા છીએ કે જે મારો ને તમારો સાચો વારસો છે, જે બિલકુલ હું ને તમે આજકાલ ભૂલી ગયા છે, જેના દ્વારા મારી ને તમારી ધરોહર આખી ઉભેલી છે, જેના દ્વારા પશ્ચિમ દેશોમાં મારો ને તમારો પરિચય થઈ રહ્યો છે, જેના દ્વારા હું ને તમે આજની તારીખ સુધી આમ ને આમ અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. એ વારસાની વાત હું આપ લોકોની સમક્ષ આપણે બધા સાથે મળી અને વાગોડી રહ્યા છીએ. મારો ને તમારો સાચો વારસો કયો? આપણે બધા ઋષિના સંતાનો છીએ. જેવી રીતે આપણે ગ્રંથનો પરિચય મેળવ્યો એમ હવે આપણે પોતે પોતાની જાતનો અને થોડો આપણે કોણ છીએ આપણો હોવાનો પણ જરા થોડો પરિચય લઈએ. જો અહીંયા વર્ણ, નાત, જાત, વર્ગ એવી કોઈ વાત પૂછવામાં નથી આવી. મૂળ બધા જ આપણે માનવો, મનુઓના વંશની અંદર ઉત્પન્ન થયા એટલે આપણે બધા માનવો કહેવાના. એ મનુઓમાંથી જ માનવ શબ્દ આવ્યો અને માનવ શબ્દમાંથી મનુષ્ય શબ્દ આવ્યો અને મનુષ્ય શબ્દમાંથી જ માણસાઈ અને તળપદી ભાષામાં માણહ આવું બધું થયું. આવા બધા શબ્દ સમયના સરતાની સાથે એ બધા મારીને તમારી વચ્ચે સભ્ય સમાજમાં એ લોકબોલીમાં એ બધા શબ્દો આવ્યા. તો સાચો વારસો મારો ને તમારો 18 પુરાણ છે વૈષ્ણવો. એમાંથી એક પુરાણની વચ્ચે હું ને તમે આપણે બધા બેઠા છીએ, જે છે શ્રીમદ ભાગવત. સ્કંદ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, લિંગ પુરાણ, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, શિવ પુરાણ, રામાયણજી, મહાભારત, આ મારા અને તમારા શાસ્ત્ર છે, જેની અંદર જે મારીને તમારી સંસ્કૃતિની ધરોહર એક એક ચેષ્ટાઓ દ્વારા મને ને તમને સમજાવવામાં આવ્યું છે, કહેવામાં આવ્યું છે, પરિચય કરવામાં આવ્યો છે. શું ખવાય, શું ન ખવાય, કેમ બોલાય, કેમ ન બોલાય, કેમ બેસાય, કેમ ન બેસાય, કેમ ચલાય, કેમ ન ચલાય, કેમ અવાય, કેમ જવાય, કેમ જીવન જીવવાય, અને એ જીવન જીવતા જીવતા મને ને તમને જે વસ્તુની જરૂર પડે તો એમાંથી કેટલી કેટલી વસ્તુઓનો આપણે ઉપભોગ કરાય, શું ન કરાય, આ બધું જ મારા અને તમારા શાસ્ત્રની અંદર બતાવવામાં આવેલું છે. જે આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ છે, જેને આજે વર્તમાન સમયની અંદર આપણે લોકો બધા જ એ થોડો એમનું વિસ્તૃતિકરણ થોડું આપણે વિસરી ગયા, થોડું ભૂલી ગયા છે. એક એક શાસ્ત્ર એ કેવલ અને કેવલ મનુષ્ય માટે બનાવવામાં આવેલા છે. તો 4 વેદ સૌથી પહેલા વહેલા જે ભગવાનના મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયા, વેદો કેના માટે બનાવ્યા છે? માણસ માટે બનાવ્યા છે.
અને એક વેદની અંદર મારા અને તમારા બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ છે. અને વિશેષતા આપણા શાસ્ત્રની એ છે કે જ્યારે જ્યારે આપણે એનું સ્વાધ્યાય કરીએ, જ્યારે જ્યારે આપણે એનું વાંચન કરીએ, દિને દિને નવમ નવમ નિત્ય નૂતનાહ. મારા અને તમારા વડવાઓ, આપણા દાદાઓ પણ આ ભાગવતજીનો એ સત્સંગ કરતા, સ્વાધ્યાય કરતા અને એનું વાંચન કરતા, તો એમને જે રસ મળતો, હું ને તમે આજે અત્યારે પણ જે કથાઓ વાંચીએ, જે ચરિત્ર વાંચીએ, જે લીલાઓનું અવગાહન કરીએ, જેના નામનું કીર્તન કરીએ, જેમને આપણે ધોળ અને પદ ગાઈએ, તો એ જ રસ, એ જ લાભ, એ જ હું ને તમે આજે અનુભવીએ છીએ. કદાચ આ મને ને તમને એમ લાગે કે શું કથા શ્રવણ કરવાથી કે આવી રીતે નહીં, આ જગતની અંદર જો સતમાં સત જો કોઈ હોય તો એ છે ભગવદ નામ, ભગવદ કથા, ભગવદ સેવા. આજે તો હજી પ્રથમ દિવસ છે. એ પ્રથમ દિવસની અંદર આચાર્ય ચરણ વલ્લભ પ્રભુના મતે મેં હમણાં જ થોડી વાર કીધું એમ શુદ્ધાદ્વૈતવાદની પ્રસ્થાપના કરી. એટલે મને ને તમને એ આચાર્યો દ્વારા, એ બધા ગુરુજનો દ્વારા, એ ઋષિજનો દ્વારા, મારા ને તમારા વડવાઓ દ્વારા, મારા ને તમારા મિત્રો દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવ્યું કે આપણે કયા પ્રકારે જીવન જીવવાનું છે ને શું મારું ને તમારું કર્તવ્ય છે. સાચો અર્થ તો એ છે કે મને ને તમને મનુષ્ય અવતાર મળ્યા પછી એ જીવન જીવ્યા તેથી શું? સાંભળજો, જીવન જીવ્યા તેથી શું? એ તો મળી ગયું અને જીવ્યા, પણ ઈચ્છિત મૃત્યુ પામવું એ મુકદ્દરની વાત છે. મને ને તમને કોઈના પુણ્યના પ્રતાપે આ જીવન તો મળી ગયું છે. આપણે લોકોને, આપણે બધા જ અત્યારે અહીંયા આટલા લોકો હાજર છીએ, આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે અત્યારે અહીંયા છીએ, પણ આ જન્મ પહેલા આપણે બધા ક્યાં હતા? કોઈને યાદ હોય તો ઊંચી આંગળી કરીને કહો કે પહેલા આપણે ક્યાં હતા? છે? મેં પહેલા જ કીધું એમ આપણે કથા વક્તા અને શ્રોતાઓના સંવાદના રૂપની અંદર થશે. એટલે હું તમને લોકોને એકલા એકલા વાતો કરવા નહીં દઉં, એમ હું પણ તમારી સાથે વાતો કરવા આવીશ. એમાં મારો સહકાર હશે તમને, એટલે તમને એકલું એકલું ન લાગે, મને ન લાગે ને એકલું એકલું, એટલા માટે. એટલે આપણે બધા સાથે મળીને થોડોક કોલાહલ કરશું. ફરી પાછું પૂછી લઉં, અવાજ બરાબર આવે છે ને? તો વાંધો નહીં. અવાજની સાથે શબ્દ બરાબર સમજાય છે ને? તો વાંધો. ચર્ચાનો પ્રવાહ આપણો એ ચાલી રહેલો હતો કે મૂળ મારું ને તમારું કર્તવ્ય શું છે? જીવન જીવ્યા તેથી શું? મને ને તમને માતાને અને પિતાની કૃપા દ્વારા આ દેહ તો પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે, પણ એ જન્મ ધારણ કર્યા પછી શું મારા અને તમારા જીવનનો માત્ર ને માત્ર ભણવું, ગણવું, લગ્ન કરવા, વિવાહ કરવા, સંતાન કરવા, ખૂબ લક્ષ્મી, પૈસો, દ્રવ્ય ભેગું કરવું, વ્યવસાયોની અંદર એ મારો અને તમારા સમયને વેડફવો, શું આ જ એ જીવનનો હેતુ છે? જો સ્વયં પોતે પોતાની સ્વાધ્યાય એટલે શું? સ્વ એટલે પોતે, અધ્યયન, જીવ પોતે શાસ્ત્ર ખોલે ત્યારે પોતે પોતાની જાતની સાથે અધ્યયન કરે. અને આ બધા દર્શનો છે, આ બધા દર્પણો છે. મારે ને તમારે તૈયાર થવાને માટે તો પેલા શીશા ને કાચની અરીસાની જરૂર પડે છે, પણ પોતે આ થોડી જાતને સજવા માટે, સવરવા માટે આજે દર્શન, દર્પણ એ શાસ્ત્ર દ્વારા આપણે આપણી જાતને ખોલી અને જોઈએ, થોડું અધ્યયન કરીએ કે સાચી રીતે મારું ને તમારું કર્તવ્ય શું છે. શું કેવલ ભોજન લેવું, કેવલ નિદ્રા કરવી, કેવલ કુટુંબ પરિવારની સાથે વિહાર કરવો, કેવલ એ આ સમાજની અંદર, આ સંસારની અંદર આ મને ને તમને જે લોકો બધા જ ગતાનુગતિ તરીકે પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે એટલું જ મહત્વનું છે? પ્રારંભમાં ઋષિમુનિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પ્રભુ, હે સુત પુરાણિક, આપ અમને બતાવો કે આ શાસ્ત્રો કેટલા? તો 17 પુરાણ, 4 વેદ,
18મું શ્રીમદ ભાગવત. આ ભાગવતજીના જ ખાલી એક શ્લોકો, એ શ્લોકોની સંખ્યા સાંભળવામાં આવે તો આ ભાગવતજીના 18,000 શ્લોકો છે વૈષ્ણવો. એ 18,000 શ્લોકો. અરે સાથે સાથે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ પ્રભુએ ગાયેલી પેલી ભગવદ્ ગીતા, એ પણ એક શાસ્ત્ર જ છે. જાને ક્યા જાદુ ભરા હુઆ ભગવાન તુમ્હારી ગીતા મેં. તો ઋષિઓ અહીંયા મારા અને તમારા તરફથી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે આ બધા જ જે શાસ્ત્ર છે, શ્રી રામાયણજી શું કહેવા માંગે, મહાભારત શું કહેવા માંગે છે, પદ્મ પુરાણ શું કહેવા માંગે છે, લિંગ પુરાણ શું કહેવા માંગે છે, ભવિષ્ય પુરાણ શું કહેવા માંગે છે, આ બધા જ શ્રીમદ ભાગવત કહેવા શું માંગે છે, આ બધાનો સાર શું? જો અહીંયા ઋષિએ પ્રશ્ન કેટલો સુંદર મજાનો પૂછ્યો છે, સાર. સાર, કારણ કે આખું ભાગવતના વાંચન માટે કે આખું કોઈ પણ શાસ્ત્રનું ખાલી આપણે વાંચન કરવા માટે આગળના જ શ્લોકોની અંદર એ ઋષિમુનિઓ કહી રહ્યા છે, સુકામાં અમને તમે સારના રૂપની અંદર જ કથા શ્રવણ કરાવો? કારણ કે અમારી પાસે સમયનો અભાવ છે. સમજો, જેમ એ ઋષિમુનિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એ જ પ્રશ્ન મને ને તમને આજે અત્યારે પણ એટલો જ લાગુ પડે છે. મારી ને તમારી પાસે પણ સૌથી જો કિંમતીમાં કિંમતી કંઈ હોય ને તો એ છે સમયનો અભાવ. મારી ને તમારી પાસે પણ ક્યાં જાજો સમય છે? અને આપણે બધાએ સમય પ્રમાણે તો ચાલવું પડે. જો સમયની સાથે ન તાલ મિલાવીએ તો પછી આપણે એકલા રહી જઈએ. મહારાજે પણ કથા વાંચતા વાંચતા ધ્યાન રાખવું પડે ઘડિયાળની સામું, નહીંતર પછી શ્રોતાઓ ધીમે ધીમે હળવે 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 મંડપ ખાલી થઈ જાય. એને પણ સાવધાની રાખવી પડે. એટલે સમય સૌથી. અહીંયા ભાગવતજીના પ્રથમ શ્લોક, પ્રથમ એ સ્કંદની અંદર ને પ્રથમ અધ્યાયની અંદર એ ઋષિકાર દ્વારા એ કહે છે, તત્ર તત્રાંજસાયુષ્મન ભવતા યદ્વનિશ્ચિતં પુંસામેકાંતતઃ શ્રેય તન્નઃ સંશ્રુતિમર્હતિ. હવે સાંભળજો. પ્રાયેણાલ્પાયુષઃ સભ્યકલાસ્મિન યુગે જનઃ મંદાઃ સુમંદમતયઃ મંદભાગ્યપદ્રતઃ. એટલે આ કલિકાળની અંદર રહેવા વાળા જીવોનો, મારું ને તમારું સૌથી પહેલા તો આયુષ્ય ટૂંકું છે. વૈષ્ણવ, મારી ને તમારી પાસે સમય જાજો નથી હો. સાવ જૂની પુરાની કહેવતનો સહારો લઈ અને વાતને આગળ મારે ધપાવવી હોય તો એમ કહી શકું કે એક તો રાત ઓછી છે ને વેહ જાજા છે. સમય આપણી પાસે ઓછો છે અને કાર્ય હજી ઘણું કરવાનું છે. એટલે ગાલિબે એક સુંદર મજાનો શેર લખ્યો છે આ વિષય ઉપર. એક તો ગળતું છે જામ અને ઓછી છે મધુરા. જિંદગીના આ મારે ને તમારે જામ પીવાને એક તો ઓછો સમય છે. એટલે કે મારા અને તમારા દેહમાંથી એક પછી એક શ્વાસ આ ખૂટી રહ્યો છે. આપણે બર્થડે ના દિવસે હેપી બર્થડે ટુ યુ કરીએ છીએ, પણ યાદ રાખવાનું છે આપણે બધાએ કે એ જન્મ દિવસ મારા અને તમારા જીવનનો એ દિવસ એટલા શ્વાસ ઓછા થયા છે, વધ્યા નથી. કારણ કે જન્મ થયો એટલે મૃત્યુની તરફ હું ને તમે ગતિ કરી રહ્યા છીએ. ચાહે આ વાતનો હું ને તમે સ્વીકાર કરીએ યા અસ્વીકાર કરીએ, આ સત્ય છે. એટલે જ પેલા શ્લોકની અંદર એવા ઘણા જ સત્ય ભાગવતજીની અંદર મારીને તમારી સામે આવશે જેને હું ને તમે નકારી નહીં શકીએ. સત્યમ પરમ ધીમહિ, અસત્ય છે. ચાહે એ મૃત્યુનો, એ શ્વાસની વાતનો સ્વીકાર કરો યા ન કરો, જવાનું છે એ નિશ્ચિત છે.
કોઈ 5, 25, 30, 32 સોઈએ સહુ વહી જાય, એક દિન જાવું હરિના ધામમાં. આ નિર્વિવાદ અને નગ્ન સત્ય છે. માટે પ્રભુ કૃપાથી સમજજો, ગુરુ કૃપાથી મારા અને તમારા જીવનની અંદર આ સુંદર મજાનો 7 દિવસનો અવસર મને ને તમને મળ્યો છે ને, કથા શ્રવણ કરવાને માટે, કથા કહેવાને માટે, કંઈક જાણતા અજાણતા, સમજાય ન સમજાય, અરે ભાવે કુભાવે પણ હું ને તમે આમાં જોડાઈશું. મારા અને તમારા કાનની અંદર એ કથાના શબ્દ જશે, એ પ્રભુનું ભગવદ નામ છે. ગોપીજનોએ તો 10મા સ્કંદના ગોપી ગીતની અંદર પ્રભુની કથાનો મહિમા ગાતા ગાયું છે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ. શ્રવણમંગલં શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગુણન્તિ તે ભૂરિદા જના જયતિ તેદિકં જય હો. જન્મનાવજ સયત્ય ઇન્દિરા સસ્વદતયે દૈત્ય દર્શિતા દીક્ષુતાવકા સ્વયં દુતા કથા ત્વામિચિંતતે. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે, અનેક જન્મથી જીવ આથડે આપ શરણની ખબર ના પડે. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે, આપ શરણ તો રુદિયા વિશે શ્રી મહાપ્રભુજી વિના ક્યાંથી વિસરે. ચરણ શરણ તો આપનું ખરું, જન્મ મરણનું દુઃખ તો ગયું. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. જ્યાં સુધી મને ને તમને એ જિજ્ઞાસા, એ લલક, એ તરસ, સૌ પહેલા તો આપણે એ સમજી લઈએ. હજી કથામાં બહુ આપણે આગળ વધીએ ભાગવતજીના. પહેલા તો શ્રીજી બાબા, આ શ્રીનાથજી બાબા અને આ તિલક કરેલું ને આ ધોતી પહેરેલી ને આ બંડી પહેરેલી ને આ મહાપ્રભુજી ને આ પુષ્ટિ માર્ગ ને પહેલા તો થોડો આપણે બધો એ પરિચય લઈ લઈએ. સૌથી પહેલા વહેલા ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો થયા. હમણાં જ ભાગવતજીમાં કથા આવશે. સૌથી પહેલા સનત કુમારનો અવતાર થયો, પછી ભગવાન વરાહનો અવતાર થયો. આ બધા ભગવાનના અવતારોની કથા છે. એમાં બધા જ અવતારોની કથામાં ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર થયો. એ કૃષ્ણ ભગવાન સારસ્વત કલ્પની અંદર જ્યારે એમનું પ્રાગટ્ય થયેલું હતું અને એ ભગવાને જ્યારે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી જે લીલા કરેલી અને એમાં જે ગોવર્ધન ગિરિરાજ ઉત્સવ કર્યો, એ ગિરિરાજ ઉત્સવ ત્યારે જે ભગવાને આમ ગિરિરાજ ધારણ કર્યો
અને એ ધારણ કરતી પછી પાછા એ ગિરિરાજ બાવાને એમના સ્થાન ઉપર નીચે પધરાવ્યા. બરોબર, આપણે આ વાતથી બધા પરિચિત છીએ. ત્યારે એક સ્વરૂપ જે ગિરિરાજ બાવાની અંદર સમાયેલું, ગોવર્ધન ગિરિરાજની અંદર રહી ગયેલું, એમાંથી પુનઃ પાછું 1535ની અંદર જે પ્રગટ થયું એ જ શ્રીજી બાવા. એટલે પહેલા વહેલા તો આપણે જેની કથા સાંભળીએ છીએ એ ભગવાનનો પરિચય પણ હોવો જરૂરી છે. કે ઘડીક વાર કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ આવે, વળી પાછું શ્રીનાથજી બાવાનું નામ આવે. આમ એટલે ઈ કોણ? શ્રીનાથજી બાવા ઈ ક્યાં બાવા? ગિરનાર વાળા બાવા? ના, ઈ ગિરનાર વાળા બાવા નહીં, ઈ નગ્ન દિગંબર બાવા નહીં, ફકડ ગિરધારી બાવા નહીં. ખબર તો હોવી જોઈએ ને મને તમને કે આપણે શું સાંભળી રહ્યા છે, કેની વાત થઈ રહી છે, આ તિલક શું છે, આ કંઠી શું છે, આ જય શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આ ભાગવતજીની આ જ્યાં સુધી ખબર ના હોય ત્યાં સુધી થોડુંક આમ છેટું છેટું લાગે. એટલે પહેલા તો એ ખબર પડવી જોઈએ કે એ શું છે. નહીંતર પછી ભલે આપણે આમ વિવેકથી કંઈ બોલીએ નહીં પણ કંઈ સમજાય નહીં, અને સમજ્યા વગરનું બધું કરવું એનો બધો તો ભાગવતજીના મહાત્મ્યમાં લખ્યું છે. શ્રમ એ વહી કેવલમ. હાથ દીહુદી જો આપણે જ્યાં સુધી જે બેસીએ, જે કાર્ય કરીએ, જે ચાલી રહ્યા છે, જેમાં આપણે જોડાઈ રહ્યા છે, ને આપણે કાંઈ ખબર ના પડે તો સમજી લેજો હાથ દીહુદી ભેગા મળીને ખાલી દાખલો કર્યો. એ તો પેલા ખબર હોવી જોઈએ ને. તો એ શ્રીજી બાવા મારે મન વસિયા મહારાજ મધુર વાલો હસિયા રે. એ શ્રીજી બાવાની પ્રાગટ્ય વાર્તાની અંદર એ લખેલું છે, કહેલું છે કે શ્રીજી બાવા કોણ છે? એ જ ભગવાન કૃષ્ણ, એ જ શ્રીજી બાવા. અને એ જ આ બધા આચાર્યો. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે તો હવે બધું થોડું આમ શાસ્ત્રાર્થ અને સમય પલટાયો, એટલે નહીતર બધા આપણા આચાર્યો જે પહેલા વહેલા જે શંકરાચાર્યની જે કક્ષાએ જે બધા હતા ને, આ ધર્મની જવાબદારી આચાર્યોની ઉપર છે. અને પછી સમયાંતરે કાલાંતરે બધા સંપ્રદાયો આવ્યા. પછી એ બધા વાદોની વાદ એટલે મારીને તમારી જે પેલી લૌકિક ભાષાની અંદર આપણે વાદ વિવાદ કરીએ એ નહીં. વાદ એટલે એક પ્રકારનો શુદ્ધ સિદ્ધાંત, એક વાત પ્રસ્થાપિત થાય, એને શાસ્ત્રની ભાષામાં કહેવામાં આવે વાદ. એ વાદની વાત છે. તો એ જ મહાપ્રભુજી દ્વારા જે શુદ્ધાદ્વૈતવાદની જે પ્રસ્થાપના કરવામાં આવી, અને એમના દ્વારા જે પૃથ્વી પરિક્રમા કરતી વેળાએ જે શ્રીજી બાવાનું પ્રાગટ્ય થયું, એ શ્રીજી બાવાનું હમણાં આપણે ધોળ ગાઈ રહ્યા હતા કે એ જ ભક્તો, એ જ કૃષ્ણ ભગવાન, એ બીજા કોઈ નહીં. એને આપણે બધા યાદ કરી અને બોલાવી રહ્યા હતા. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે. એટલે શું છે? જીવ અરજ કરી રહ્યો છે કે મારા નાથ, મારા વાલા, અમને કઈ ખબર નથી. એ જ કૃષ્ણ પરમાત્મા છે અને એ જ પરમ બ્રહ્મ છે. અને શાસ્ત્રો દ્વારા આ બધા જ એ વેદ વેદાંતો દ્વારા, બધા જ વિવાદો દ્વારા એ વાત પ્રસ્થાપિત થયેલી છે કે બધા જ દેવી દેવતાઓમાંથી જો કોઈ પૂર્ણ અવતાર હોય તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. વલ્લભ પ્રભુએ 16 ગ્રંથની અંદર સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. પ્રાકૃતા સકલા દેવતા ગણિતાનંદ કમ બૃહદ પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માદ. આ બધા જ દેવી દેવતાઓ છે. એની અહીંયાથી વ્યાસપીઠ ઉપરથી કોઈ પણ પ્રકારની કોઈની હું આલોચના નથી કરી રહ્યો, પણ જો પૂર્ણ કોઈ અવતાર હોય તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અર્જુનની સામે તો ભગવાન દ્વારકાધીશે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી અને સાબિત કરી દીધું છે. જે જગ પ્રસિદ્ધ શ્લોક મને ને તમને બધાને આવડે છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. બીજા ઓર આ બધા ગીતાજીના શ્લોકો છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થા. આ બધા જગ પ્રસિદ્ધ શ્લોક છે. જે ધર્મને જગાડવા માટે, ધર્મની સાથે મને ને તમને જોડાવાને માટે જીવ છે ને, મન છે ને, અંતે તો 16 ની અંદર વલ્લભ પ્રભુએ લખ્યું છે જીવાહા સ્વભાવતઃ દુષ્ટઃ. મારી ને તમારી જીવની મનની એ વૃત્તિ એવી છે, કથા શ્રવણ કરતા કરતા ક્યારે મારું ને તમારું મન આમ ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જાય છે એ નક્કી નથી. બહુ આમ સાવધાન રહેવું પડે.
એમાંય કથામાં બેસીએ એટલે બીજું કઈ થાય કે ન થાય, પણ નીંદર બહુ સરસ આવે. હા, તમે અનુભવજો, તમને લોકોને તમારા બેડરૂમમાં જેવી નહીં આવે એવી અહીંયા આવશે, એવી ઘાટી આવશે. પાછી અમને પૂછે કે શાસ્ત્રીજી કથા શ્રવણ કરવાથી શું ફાયદો થાય? સારામાં સારો પહેલો ફાયદો નીંદર સરસ આવે. કથા ચાલુ હશે ત્યારે જો, પછી જેવી ગિરિરાજ ધરણ કી જય એટલે ઉડી જાય. સાચું ખોટું? આવશે જ. જો ન હોય અનુભવ તો હજી કરી જોજો. આજે હજી પહેલો દિવસ છે, કથા વખતે જ આવશે. એટલે તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર અર્જુનજી એવું કહે છે, બે હાથ જોડી દ્વારકાધીશને, ચંચલમિ મનઃ કૃષ્ણ વાયો રિવશ દુષ્કૃત. મારો નાથ, આ નિદ્રા શું કામ આવે છે ખબર? આ નિંદર મને ને તમને વચ્ચે આવી જાય એનું કારણ શું ખબર? આપ લોકો જાણો છો? રુચિનો અભાવ. કોઈ દિવસ તમે એવું સાંભળ્યું કે પેલા ઓલા કશીનોમાં ઓલા જુગાર રમવા વાળા એ રમતા રમતા સૂઈ ગયા એવું સાંભળ્યું? આ અટ્ટહાસ્ય મારી વાતની સંપૂર્ણ પૂર્તિ કરી રહ્યું છે. તમે લોકો કેમ કોઈ હસ્યા નહીં? ખોટી વાત છે એમ કહો છો ભાઈઓ? સહમત તો છો ને અમારી સાથે? હા, એમ ભલે તમે તમારે ટચલી આંગળીનો ટેકો આપજો, પણ સાચું ને? સૂતા છો? જાગો જાગો મારા વાલા જાગો. ઉત્તિષ્ઠતઃ જાગ્રતઃ, વિવેકાનંદના શબ્દ. આનંદ કરીએ. કથા વક્તા અને શ્રોતા બંનેના સંવાદના રૂપમાં જ થવી જોઈએ. જો આપણે અહીંયા નહીં જાગીશું તો કહેવાનો મતલબ તો પછી બીજે ક્યાં જાગશું? શું રૂપિયા ગણવામાં જાગશું? કોઈ દી સાંભળ્યું? બીજો દાખલો દઉં, હવે સાંભળજો. પૈસા ગણતા ગણતા આપણે જોકે ચડી ગયા એવું આવ્યું કોઈ દી? થાય એવું? રાજકોટમાં એવું થાય? નથી થતું ને? ન થાય, કારણ કે આપણી એકાગ્રતા હોય કથામાં જ થાય. રુચિનો અભાવ, શાંતિ હોય. અને સારું, કદાચ હું તો કહું, તમે લોકો ચિંતા નહીં કરતા હો, જરા ચિંતા નહીં કરતા. કદાચ મને ને તમને કથા શ્રવણ કરતા કરતા નિદ્રા દેવી આવી જશે અને તમે લોકો સૂઈ જશો, તમે આમ પોઢી જશો, તો જરાય ચિંતા નહીં કરતા. હું અહીંયાથી કોઈનું નામ દેવામાં આવવાનું નથી. તમે લોકો સૂઈ જજો બિલકુલ. અહીંયા આપણે ક્યાંય એવા બોર્ડ મારેલા નથી કે કથામાં કોઈએ સૂવું નહીં. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. હજી ઓર પરિચય કરાવી દઉં તમને લોકોને. આમ નીચે બેસીને ફાવે સારું, કદાચ આમ ન બેસીને ફાવે અને આમ ચેર પર કથા શ્રવણ કરવી હોય તો પણ તમે લોકો કરી શકો. હજી કદાચ એમાં તમને લોકોને થોડી અંતરાય થતી હોય અને આમ ન મજા આવતી હોય તો એવી પણ કોઈ જબરજસ્તી નથી કે તમે આમ બેસીને જ સાંભળો, ખુરચી ચેર પર જ નહીં. તમે લોકો સૂતા સૂતા પણ સાંભળી શકો છો, તો પણ કોઈ વાંધો નથી. હજી કદાચ એમાં મજા ના આવે તો આપણે કાલથી અહીંયા હિંચકાની વ્યવસ્થા કરશું. તમે આમ હેલારા ખાતા ખાતા પણ કથા સાંભળો, એ મહત્વનું છે. કોઈ બંધન નથી, કોઈ જબરજસ્તી નહીં, કોઈ પણ પ્રકારના. એ મારા ને તમારા જીવનની અંદર ધર્મ શું છે? અતો ધર્માણી ધારયન્ન સહજ. આખી ગીતા દ્વારકાધીશે અર્જુનને સમજાવી દીધી વૈષ્ણવો શ્રોતાઓ. અને અંતે દ્વારકાધીશે શું કહ્યું? અર્જુન સહજમ કર્મ તુ કૌંતેય. મારી ને તમારી હરેક ચેષ્ટા, હરેક ક્રિયા એ સહજ હોવી જોઈએ. શાસ્ત્ર ધર્મ મારી ને તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો બલાત્કાર, બળજબરી ન હોય. ધર્મની અંદર તો ક્યારેય ન હોય. ધર્મ મારો ને તમારો રોજ ને માટે મને ને તમને નવા દિને દિને નવમ નવમ નિત્ય નૂતન લાગવું જોઈએ. એ જ શ્લોક, એ ભાગવતજીના શ્લોકો ગાતા હોઈએ, કે આપણે ગીતાજીના શ્લોકો ગાતા હોઈએ, કે આપણા નિત્ય નિયમના પાઠો કરતા હોઈએ, તો મને ને તમને એ બધી ક્રિયા કરતી વેળાએ જરા પણ થાકનો અનુભવ ન થાય. અને હું ને તમે એમાંથી યમનાષ્ટક સ્તોત્રનો પડે પાઠન કરતા હોઈએ તો પણ નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા સ્વભાવ વિજયો ભવેત વદતિ વલ્લભ
શ્રી હરે. મારી અને તમારી પ્રત્યેક ક્રિયા સહજ હોવી જોઈએ અને સરળ હોવી જોઈએ. ધર્મનો સાચો મેસેજ આ છે. આને છોડીને હું ને તમે સ્પર્ધામાં, દ્વંદ્વમાં, કોઈની સાથે પ્રતિયોગિતામાં એ આપણે જોડાણા ને એટલે જ મને ને તમને જીવનનો થોડો થાક લાગ્યો છે. સમજો, મને ને તમને થાક લાગવાનું કારણ શું છે? કે જે મારી ને તમારી મૂળ પ્રકૃતિ છે, બસ એનું તો દર્શન આપણા શાસ્ત્ર, એનું તો દર્શન આ કથા દ્વારા, એમના તો દર્શન આપણા શાસ્ત્રો કરાવતા કહે છે કે જીવ, તું જીવ પણ સહજ જીવ. જે મારી ને તમારી સહજતા આજે તૂટી ગઈ છે, છૂટી ગઈ છે. ઉત્તમા સહજા અવસ્થા. મારી ને તમારી હરેક ક્રિયા, કલાપ, પુકાર એ સહજ હોવો જોઈએ. અને જ્યારે એ સહજતામાં પરિણમશે ત્યારે જ હું ને તમે ત્યાં સુધી પહોંચી શકશું. ન ધરા સુધી, ન ગગન સુધી, ન ઉન્નતિના પતન સુધી. સમજો, પ્રભુ સુધી પહોંચવાને માટે મારે ને તમારે બસ આપણે તો શરત એટલી જ છે, જવું છે એકમેકના મન સુધી. માણસ માણસના મન સુધી ક્યારે પહોંચી શકે? ખોટા મુખાટા, ખોટા મારા ને તમારા બનાવટી ચહેરાને દૂર કરીએ. આ ભાગવતજીનો, ધર્મનો, શાસ્ત્રનો, પુષ્ટિ પરંપરાનો તો એ સાચો જ નિયમ છે. અબ સોંપ દિયા ઇસ જીવન કા સબ ભાર તુમ્હારે ચરણોं में, जैसो तैसो में तिहारो वल्लभ, जैसो तैसो में तिहारो. મારી ને તમારી જાતને છોડીને એ શ્રીજી બાવાના ચરણારવિંદની અંદર અર્પણ કરી દો કે બસ મારા નાથ, મારા વાલા, હવે તમારે જે કરવું હોય તે કરજો. એમને સોંપી દો. અને સાચે જ જેણે જેણે પોતાના જીવનને, જેણે જેણે પોતાની જાતને, જેણે જેણે પોતાની ચિત્તવૃત્તિને પ્રભુના ચરણારવિંદની અંદર સાચે જ સોંપી દીધી છે ને, એમના કાર્ય, એમનું જીવન, એમના દર્શન કરતા હું ને તમને એમ થાય કે હજી તો આપણે પ્રભુથી 1000 ગાઉનું છેટું છે. પણ એમના સોંપવાને માટે જરૂર પડે છે અહીંયા મારી ને તમારી સહજતાને. પોતાની જાતને પ્રભુના, આપણે આપણી જાત નિતર કિંમતી છે. મારો ને તમારો દેહ, મારું ને તમારું શરીર, મારી ને તમારી ચિત્તવૃત્તિ, આપણે અન્ય સમાજના લૌકિક ક્રિયાકલાપની વચ્ચે મારે ને તમારે ખાલી એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય અને બીજાના કોઈના વાહનનો સહારો લેવો હોય તો આપણે આપણી જાતને પેલા ડ્રાઈવરને આખી સોંપી દઈએ છીએ. પેલા ટ્રેનવાળાને, હવાઈ જહાજવાળાને, એ બસવાળાને, કારવાળાને, સામાન્ય ઓટો રિક્ષાવાળાને આપણે આપણું શરીર આખું નથી છોડી દેતા એમાં. તો જેમના કૃપા દ્વારા, જેમના દ્વારા મને ને તમને સુંદર મજાનો આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, તો આપણે આપણી જાતને એ પ્રભુના ચરણારવિંદની સામે, કારણ કે જ્યાં સુધી જાતનું નિવેદન, જ્યાં સુધી મારી ને તમારી જાતને સાચા અર્થની અંદર પ્રભુની સામે નિવેદન નહીં કરવામાં આવે, આત્મસમર્પણ, જો અહીંયા સમર્પણની કથા ચાલી રહી છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્ય આત્મ નિવેદનમ. પણ પુષ્ટિ પરંપરાની અંદર ઉલટી પરંપરા છે. બ્રહ્મ સંબંધ જીવ લેતી વેળાએ જીવે પોતે પોતાની જાતને સમર્પણ પ્રભુના શ્રી ચરણારવિંદની અંદર કરેલી છે. પણ જો સાચા જ અર્થની અંદર આપણે આપણી જાતને પ્રભુની ઉપર નહીં છોડીએ, ભરોસો દ્રઢઈન ચરણન કેરો. એક પોતાની જાતને જ્યાં સુધી એ કથા શ્રવણ કરવાનો મને તમને સાચા અર્થની અંદર એ આનંદ નહીં આવે, એ સોંપવું પડે એ પ્રભુને દ્વારા. અને એ જ કરે ને એ ત્યારે પછી એમાં મારા અને તમારા કાર્યની અંદર 4 ચાંદ લાગી જાય. દ્રઢજીન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢજીન ચરણન કે દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો
वल्लभ नक चांद चटाबिन सब जग माही अंधेरो श्री वल्लभ नक चांद चटाबिन सब जग माही अंधेरो साधन और लाई नगी में जासो होय निवेरो साधन और नहीं कली में जासो होय निवेरो सूर कहाँ कहे दिविद अंधेरो सूर कहाँ कहे दिविद अंधेरो बिना पे में ही मेरो भरोसो डरे न चरण के डरे न चरण के भरोसो डरे न चरण डरे न चरण डरे न चरण के श्री वल्लभाधीश की जय ભરોસો શ્રી વલ્લભાધીશ કો જ્યાં સુધી મારો ને તમારો આશ્રય દૃઢ નહીં થાય ત્યાં સુધી તો મૂળ કથાની અંદર ચર્ચાનો પ્રવાહ આપણો એ ચાલી રહ્યો છે. ઋષિમુનિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે હે સુત પુરાણિક, અમારી પાસે આયુષ્ય ઓછું છે અને ઓછું આયુષ્ય છે, અલ્પ આયુષ્ય છે, એમની સાથે પાછી એ પ્રકારની સમજ પણ નથી. જો મારીને તમારી પાસે બુદ્ધિનો પણ અભાવ છે હો, ચાહે આપણે એનો સ્વીકાર કરીએ યા ન કરીએ. આપણે વેદોની ભાષા, ભાગવતજીની મૂળ 4 ભાષા છે. પર્વત ભાષા, એ સમાધિ ભાષા અને પાછી લોક ભાષા. હવે આ 3 પ્રકારની ભાષામાં તો ભાગવતજીની ભાષા છે. અરે આચાર્ય ચરણ વલ્લભ પ્રભુએ તો વૈષ્ણવો આ ભાગવતજીના 7 અર્થ કર્યા છે. 4 અર્થ તો શ્રીમદ ભાગવતજીના તત્વાર્થ નિબંધની અંદર બતાવવામાં આવ્યા છે અને 3 બીજા અર્થ શ્રી સુબોધિનીજીની અંદર બતાવવામાં આવેલા છે. હવે સામાન્ય મારીને તમારી લોકબોલીની અંદર અને લોકભાષાની અંદર પણ મારા અને તમારા વાણીમાં, વ્યવહારમાં થોડો અવ્યવસ્થિત થાય તો પણ મારીને તમારી બુદ્ધિ બાય એ સમજી શકતી નથી. આ તો શાસ્ત્રની ભાષા છે. એટલે ઋષિમુનિએ શું કહ્યું છે? મંદાહા સુમંદ મતયો. મંદ, એક તો અમારી બુદ્ધિ મંદ છે, અમે મંદ છીએ. જો પોતે પોતાની જાતને કેવી ખોલીને કરી નાખી છે. કથા સાંભળવી હોય ને તો થોડી પોતાની જાતને ખોલવી પડે. અહીંયા પછી કથાની અંદર પ્રભુની સન્મુખ મારે ને તમારે પદ પ્રતિષ્ઠા આ બધું છોડવું પડશે કે હું કોણ છું, મારી પાસે આ પદ છે, મારી પાસે આટલો પૈસો છે, હું આ પ્રકારનો છું, મારી પાસે એટલું આ જ્ઞાન છે. આવું કાંઈ પણ પ્રકારનું મારીને તમારી પાસે હશે ને તો પ્રભુથી આપણે એટલા દૂર રહી જઈશું, વંચિત રહી જઈશું. બધા જ સગડા ઋષિમુનિએ પોતે પોતાની જાતને ખોલી અને પ્રભુ એ સુત પુરાણિકની આગળ કહે છે, મંદાહા, અમે બધા જ મંદ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ 2 હાથ જોડીને પોતે પોતાની જાતને આમ કોઈ એમ કહેશે કે હું બુદ્ધિ વગરનો છું, કે કોઈ નકરા કરવા જેવું છે, લ્યો હું અકલ મઠો છું, કોઈ એમ કહે? કોઈ દિવસ કોઈએ કીધું નહીં. આપણે શું ગમે? આઈ એમ સમથિંગ, એ ગમે આપણને. આપણને આવું કોઈ વેલકમ કરે ને, આવો આવો કરે તો એ બધું આપણને ગમે. આપણા કોઈ પરિચય કરાવે, આ ફલાણા છે, આ ફલાણી પોસ્ટના છે, આ ફલાણા એ આટલા ધનાઢ્ય છે, એ આટલું ટર્નઓવર કરે છે, એ આટલા છે. અથવા તો કોઈ આપણી અંદર રહેલા જે ગુણ હોય એના કોઈ વખાણ કરે. અરે એમની શું વાત થાય, એ તો બેન ફલાણા બેન, ઓ એ તો કેવા રૂપાળા છે.
એટલે આમ ધીમે ધીમે આપણે જોઈએ ને એટલે ચહેરા મોહરા આમ 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 આખા હાવ ભાવ બદલાતા જાય. મંદાહા, અમે મંદ છીએ. મંદનો મતલબ શું થાય? અને સુમંદ મતયઃ, ત્રણ શબ્દ મંદ 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 મૂક્યા છે. મંદાહા, સુમંદ મતયઃ અને મંદ ભાગ્યા યપદ્રતઃ. અમે મૂર્ખ છીએ. જ્યાં સુધી જાતને ખાલી કરી નાખવામાં નહીં આવે ને ત્યાં સુધી મારા ને તમારાની અંદર ભગવદ રસ, સેવા રસ, કથા રસ એ મારીને તમારી અંદર નહીં આવે. પ્રથમ સ્કંદ એટલે આચાર્ય ચરણ વલ્લભ પ્રભુના મતે કહેવામાં આવે ને વૈષ્ણવો શ્રોતાઓ, તો એ છે અધિકાર લીલા. એમના પ્રથમ સ્કંદના 19 અધ્યાયો છે અને 19 અધ્યાય એટલે વક્તા અને શ્રોતા એ બેઉએ 19 પ્રકારના કથા કહેવાને માટે અને કથા શ્રવણ કરવાને માટે અધિકાર મેળવવાના છે. ખાલી એમનેમ કથા નહીં હો. ચાલો હવે સમય થઈ ગયો અને હવે આપણે સાંભળવા બેસી જઈએ. સમય થઈ ગયો છે, ચાલો હવે તો સમય કથાનો પૂરી થવાનો સમય થઈ ગયો છે એટલે હવે આપણે ઊભા થઈ જઈએ. મશીનની જેમ નથી ચાલવાનું. મશીનને આપણે સ્વિચ ઓન કરીએ એટલે આ બધા ફેન, આ પંખાઓ એ ચાલ્યા કરે. આપણે મશીન છીએ કે માણસ છીએ? આપણે ચેતનાથી ભરેલા છે, ચેતનવંત છીએ. મારા ને તમારાની અંદર જીવ છે. બાકી તો બધા જ 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે વૈષ્ણવો. 84 લાખ કેટલી પ્રકારના જીવ છે. ઉડવા વાળા અને આકાશમાં જવા વાળા અને એ બધા જ આમ છેક પાતાળ સુધી જમીનમાં રહેવા વાળા ને જલમાં રહેવા વાળા ને જંગલની અંદર રહેવા વાળા ને આકાશની ઉપર રહેવા વાળા ને પૃથ્વી ઉપર રહેવા વાળા નામમાં 84 લાખ યોનિઓ છે. અને એમાંથી બધા જ કર્મમાં જો ઉત્તમમાં ઉત્તમ જો કોઈ પ્રકારનો ભગવાને બનાવેલી સૃષ્ટિમાંથી ઉત્તમ જો કોઈ યોની હોય તો એ છે મનુષ્ય, માણસ. હું ને તમે, આપણે બધા. બાકી તો સંસ્કૃતના શ્લોકોમાં લખ્યું છે એસામ ન વિદ્યા ન તપો ન દાનમ જ્ઞાનમ ન શીલમ ન ગુણો ન ધર્મ તે મૃત્યુ લોકે ભુવિભાર ભૂતા માનુષ્ય રૂપેણ મૃગાહસ ચરંતી. ઓલા જંગલની અંદર રહેવા વાળા મૃગલા ઈ શું ખાય છે તો કે તૃણ ખાય છે. અને એમને કદાચ જોવામાં આવે તો એને જ્યારે ખાવાનું મન થાય ત્યારે ખાઈ લે છે. જે કંઈ એને કરવાનું મન થાય ત્યારે એ જાહેરની અંદર એ બધું કરી રહ્યા છે. સુવાનું મન થાય ત્યારે સૂઈ જાય છે. પણ એ જંગલની અંદર રહેવાવાળા મૃગલામાં અને મારા અને તમારામાં આટલો જ તફાવત છે કે મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાસ ચરંતી. જો હું ને તમે મારીને તમારા પણ જે જંગલમાં રહેવાવાળા મૃગલામાં અને મારામાં અને તમારામાં મારે ને તમારે જો એ ભેદ જોવો હશે તો એમની પાસે પૂંછડું છે, એની પાસે પૂંછ છે. મારીને તમારી પાસે પૂંછ નથી. એની પાસે શ્રીંગ છે, એની પાસે શિંગડા છે. મારીને તમારી પાસે એ શિંગડા નથી. પણ નહીતર કર્તવ્ય તો મારું ને તમારું એ બધું એક સરખું જ ચાલી રહ્યું છે. કેવલ ખાવા માટે નહીં, કેવલ સુવા માટે નહીં, કેવલ યંત્રવત જીવન જીવવા માટે નહીં, પોતાના એ જાગીને જોવાને માટે પોતાનો આ મને ને તમને અવસર મળ્યો છે. હો, આને જેને કહેવાય સાવ મારીને તમારી તળપદી ભાષામાં લાહવો. આવો લાહવો વારે વારે અને ખબર નહીં પડે. આજે તો હજી પહેલો દિવસ છે ને, હમણાં 6 વાગી જશે. અરે 6 નહીં, હમણાં હાથથી પૂરાઈ થઈ જશે. સમયને જતા વાર નહીં લાગે. હમણાં આમ ચૂટકીમાં સમય જતો રહેશે. પણ આ અવસર, આ લાહવો, હે આવો જીવનમાં લાહવો ફરી કદી ના. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. આવો 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 જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે.
મટે મને મોહન મળે. મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. અમે લોકો જ ફક્ત ગાયા ગા કરીએ તો તમે ગાવ ને. આ તો બધાને આવડે એવું કીર્તન છે. અને હમણાં જ શાસ્ત્રીજીએ કીધું કે કથા એટલે ખાલી બોલવું નહીં, સાંભળવાની સાથે તમને પણ ગાવાનો અધિકાર છે. તો લ્યો ગાઓ. અને તમે લોકો ઊભા થઈને રમવું ઉપર તો રમી પણ શકો, ગાઈ પણ શકો. આપની એજ યુ લાઈક એજ યુ વિશ. આ તો કોઈ બંધન નથી. ભાઈઓ બહેનો બધા જે આનંદ કરવો આપ કરી શકો. પેલા હું ગાઉં પછી તમે બધા ગાજો. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. આ સાઈડના સ્પીકરો બંધ છે. આ ગાઈ લ્યો. આ કાંઈ આ કોઈ તમને કાંઈ નહીં કે તમે તમારે થવા દો. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ભાઈઓ ખમા ખમા ધન્ય છે. મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ. મારું મનડું છે ગોકુળ વને રાવણ. મારા તન નાયા ગણિયામાં તુલસી નવન. મારા પ્રાણ જીવન. દુલારો કાન જશોદાનો લાલો. નંદનો દુલારો કાન જશોદાનો પ્યારો. નંદનો દુલારો કાન જશોદાનો લાલો. નંદનો દુલારો કાન જશોદાનો લાલો. વ્રજનો વ્રજેશ કાન ગિરધરનો લાલો. વ્રજનો વ્રજેશ કાન મેં મળનો લાલો. હાલો ગોપાલ રાય ને જાજી રે ખમા. મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા. મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા. ઘણી ખમા ઘણી ખમા ઘણી ખમા ઘણી ખમા જાજી રે ખમા. મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા. મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા.
બ્રજ ધામ ને ગોકુળિયા ગામ ને ખમ્મા બ્રજ ધામ ને ગોકુળિયા ગામ ને નંદ ગામ બરસાના ગોપાલપુર ધામ ને નંદ ગામ બરસાના ગોપાલપુર ગામ ને ગાયો નો ગવા જાજી રે ખમા મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા ઘણી ખમા ઘણી ખમા ઘણી ખમા ઘણી ખમા ઘણી રે ખમા મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા મારા શ્રીજી બાવાને જાજી રે ખમા લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો 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 નાની મોટી ગોપી મળી મંગળ ગાવો રે હો નાની મોટી ગોપી મળી મંગળ ગાવો રે લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો આંજણિયા આજો વાકડિયા વાળે ઓળી આંજણિયા આજો વાકડિયા વાળે ઓળી આંજણિયા આજો વાકડિયા વાળે ઓળી આંજણિયા આજો પડે નહીં જોજો એને વારી વારી જાજો ગાલે ટપકું કરીને વારી વારી જાજો નાનકડું માથે મોર પીછ લગાવો હો નાનકડું માથે મોર પીછ લગાવો લાલાને લાડ લડાવો લાડ લડાવો 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 લાલાને લાડ લડાવો લાલાને લાડ લડાવો 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 શ્રી બાંકે બિહારી લાલ કી જય હવે તો આમ તો ઇન્ટરવેલનો સમય થઈ ગયો ને, તો આપણે ઇન્ટરવેલ રાખી જ દઈએ. જલપાન ચાપાન ઇત્યાદિ જે કાંઈ તમારું આયોજન હોય, આમ તો રોજનો આપણો ક્રમ રહેશે. સવારે 9 થી 12 કથા, એટલે 1.5 કલાક સુધી આપણે કથા શ્રવણ કરીશું. અને પછી વચ્ચે 5-10 મિનિટનો ઇન્ટરવેલ. પછી બપોર પછીના સત્રમાં એવી રીતે 3 થી 6. તો વચ્ચે આપણે એ આજે થોડું તમને લોકોને પણ બધાને સંકોચ થઈ રહેલો હતો, મને ખ્યાલ છે, પણ આપણે વચ્ચે હવે ઇન્ટરવેલમાં જ જે કાંઈ બધા શ્રોતાઓને જલપાન જે કાંઈ આયોજન હશે એ બધું કરાવી દઈશું. તો હવે એ 5-10 મિનિટ માટે રાખી દઈએ અને પછી પાછી ભગવાનની કથાને આપણે શ્રવણ કરીએ એ સમયસર સુધી.
श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। બીજું ખાસ ભાગવતજીને દંડવત ચરણ સ્પર્શ એટલે કે ભાગવતજીને પગે લાગવા આવવું હોય તો એ ચાલવું વક્તવ્ય એ ના આવશો. બ્રેકના સમયમાં આપ બધા આમાં વારે વારે જય શું કામ આવે ખબર છે તમને? કે હવે સાવધાન થઈ જાઓ, અંદર અંદરની વાતો બંધ કરી અને સીધા વ્યવસ્થિત બેસી જાઓ. બીજું ખાસ જીવાની પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞમાં વધારેલા આમંત્રણ આપેલા એવં અત્યારે શ્રોતામાં ઉપસ્થિત બધા જ વૈષ્ણવોને, બધા જ શ્રોતાઓને ભાગવતજીની પ્રસાદ ભોજન જમીને જ જવાનું છે એવું હૃદયના આગ્રહપૂર્વક જીવાની પરિવાર અહીંયા તમામ વધારેલા વૈષ્ણવોને આગ્રહપૂર્વક કરબદ્ધ વિનંતી સાથે કહે છે કે બધાએ સાંજે પ્રસાદ લેવાનો છે. બીજું ખાસ આજે ભાગવતજીના પ્રથમ દિવસના ક્ષત્રમાં ઠાકોરજીનું સ્વાગત જીવાણી પરિવારના બહેનો દ્વારા સુંદર કૃતિ દ્વારા પ્રસ્તુતિથી ભાગવતજીની સન્મુખ થાય છે. आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथजी, 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 संगे सोहे रूड़ा श्री यमुना मात जी, आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथजी, आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथजी. ब्रिजना नंद लाला राधा वरवाला, गोवर्धन नाथ श्री जी करू कालावाला, ब्रिजनानंद लाला राधा वरवाला, गोवर्धन नाथ श्री जी परुकाला वाला. श्री जी आ विनती मारी करजो स्वीकार जी, आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथजी, आंगण उत्सव बनी आवो श्रीनाथजी. नयनो ना द्वारे तोरण बंधाऊं, टीकियों नि क्यारिए तुलसी रोपाऊं,